مزید فزید تقبل اللہ جہدک۔ باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے۔ ایمان بالرسول اور اس کے تقاضے۔ اس عنوان کی مزید وضاحت کے لیے الصف الخامس کی طالبہ ام تسلیم محمد نور اللہ مدعو ہیں، فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطيع الرسول فقد اطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى۔ محترم صدر مجلس، حکم صاحب و مشفق معلمین و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج اس بزم سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے ایمان بالرسول اور اس کے تقاضے۔ دین اسلام کی بنیادی عقائد 3 ہیں، انہی میں سے ایک ایمان بالرسول ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہایت ہی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ النساء میں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق کہ اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اب میں ایمان بالرسول کے تقاضوں میں سے چند تقاضوں کو ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ ان میں سے اولین تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور دوسری جگہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الاحزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری رسول قبول کیا جائے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو دل و زبان سے اقرار کیا جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے، کیونکہ انسان کی دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی کا اسی میں راز ہے۔ اسی کا تقاضا کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یوں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو کہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو لازم قرار دیا ہے۔ یہی نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امم سابقہ کے بارے میں خبریں دی ہیں یا مستقبل میں واقع ہونے والی پیشن گوئیاں کی ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے مطابق ان کی حقانیت پر مکمل طور پر ایمان لایا جائے، اور احکام و مسائل میں کلام الہی کے ساتھ ساتھ آپ کے فرامین کو بھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ اور رسول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی انسان کی رائے و قول کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنا سر تسلیم خم کر دیا جائے، جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ النساء میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ عالم تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس طرح کرتے تھے، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے۔ بقول شاعر، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے۔ معزز سامعین و سامعات، نبی کریم صلی اللہ
वसल्लम पर ईमान व ताज़ीम व तकरीम की बेहतरीन कसौटी सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अजमाइन की पूरी जिंदगी है, जिनके ईमान के मिसले हमसे भी ईमान लाने का मुतालबा रब्बुल इज्जत ने सूरतुल बकरा में इन अल्फाज में किया है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर तुम जैसा ईमान लाए तो हिदायत पाए, अगर मुंह मोड़ लिए तो खिलाफ हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, ईमान बिर रसूल के तकाज़ों में से दूसरा तकाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिद और उसके औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, हमें मालूम हुआ कि अगर हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत हो तो हमारा ईमान सही सालिम है, अगर हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं तो हमारा ईमान सही सालिम नहीं है। हर इंसान मुहिब्ब रसूल का दावा करता है, महज दावा करना ही इंसान के लिए काफी नहीं है, बल्कि उसका कुछ मेयार और उसका तकाजा है। अगर हम उसका मेयार पूरा करेंगे तो तब जाकर हम अपने दावे में सच्चे कहलाएंगे। और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। वो इतनी मोहब्बत अपनी जानों से भी नहीं किया करते थे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को इत्तिबाए रसूल को अपने ऊपर लाजिम करार देते हुए अंबिया व सिद्दीकीन व शहदा की मईयत का परवाना अता फरमाया। जैसे कि रब्बुल आलमीन का फरमाना है सूरत निसा में, मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शहदा व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, इसके बरअक्स नाफरमानी करने वालों को जहन्नम की वईद है। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा। क़ालू या रसूल अल्लाह व मन यअबा? क़ाल मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की तहकीक के उसने इनकार किया। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत ना होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत ना होगी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, ईमान बिर रसूल के तकाज़ों में से तीसरा तकाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा व आइडियल बनाया जाए। जैसा कि रब्बुल आलमीन का फरमान है सूरतुल अहज़ाब में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अखलाक का पैकर करार देते हुए सूरह कलम में यूं इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा अखलाक पर फाइज हैं। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, माई आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि आपके अखलाक कैसे थे। माई आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, काना खुलुकुल कुरआन, यानी आपकी सीरत कुरानी तालीमात की अमली तफसीर थी। लेकिन आज लोग कौम के बेहुदा लोगों को अपना उसवा व आइडियल करार देते हैं, नऊज़ बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, ईमान बिर रसूल के तकाज़ों में से चौथा तकाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम की जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने से इज्तनाब किया जाए। जैसा कि रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का हुक्म देते हुए सूरतुन नूर में यूं इरशाद फरमाया, ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम कदुआई बाज़िकुम बाज़ा। लोगों को चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम का ख्याल रखें। और अज़ियत से इज्तनाब का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया सूरतुल अहज़ाब में, मा कान लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह। तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दो। इसी तरह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हुजुरात में यूं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौल। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, ईमान बिर रसूल के तकाज़ों में से पांचवा तकाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए।
جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الاحزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لوگوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو تبھی جا کر ہمارا ایمان کامل و مکمل ہو سکتا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان بالرسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔